ከዚህ በኋላ ከእንዲህ አይነት ወንድ ራቂ እሸት ራቂ مرحبا ወደ ዲን እሺ ተመልከተ እስላማዊ ትምህርቶችን ተከታተይ እሺ እሺ መርሐባ አመሰግናለሁ እድሉን ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል ስላወራሁ ብቻ ራሱ አይ መርሐባ እሺ ጥያቄ አለ ይቀጥል አላህ ከምን ፈጠረው ሰው ካፈር ወአለይኩም ሰላም ይሰማል እሺ ጥያቄ ነበረኝ እሺ ካርድ ላይ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አህባሽ አሉ ሰለፊ አህባሽ አረደውን እኛ መብላት እንችላለን ወላ አይቻል ያኒ እነሱ የማይበሉ እኛ ማንበላ ያው ሁነት እንዴት ነው እነሱ ባለመብላታቸው ይጠይቃሉ ነገው መልቂያው እኛ ግን አንጠይቅ ለምን ከተባለ እኛ ያልበላንበት ምክንያት لانهم يشركون بالله عز وجل الله ላይ ስለሚያጋሩ እንዴት ከተባለ لانهم يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى كالاستغاثة والدعاء لغير الله سبحانه وتعالى وكذلك للأموات كالله جل كارجين يتقرر يلمن على بجلس يا رسول الله أنت الرسول مدد مدد يا رسول الله سمع شاء الله موتانا استغاثة مدرج يتشالل هدو رسول ملمن يتشالل يموتن ولي يبلو ملمن يتشالل يقول لك اسلوبنا بيسلطان وهذا يعتبر خلل في توحيد الألوهية وهي توحيد العبادة وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى التي أمرنا الله بها في الكتاب والسنة فهو يخرج عن دائرة الإسلام لا يجوز أكل ذبيحة السعر الأرض مبلاها يتشال وكذلك عندهم خلل في توحيد الأسماء والصفات وذلك لأنهم ينكرون الصفات الواردة في الكتاب والسنة بحجة الفرار من التشبيه وفي الواقع أنهم وقعوا في التعطيل وهي صفة من صفات المعتزلة والجهمية القدماء الذين رد عليهم السلف الصالح كالإمام أحمد بن حنبل ومن معه من الأئمة ومن يوم ما يتشرب ما بدأتش አመሰግናለሁ ሌላ ጥያቄ እሺ ሌላ ጥያቄ ምንድን ነው ሸዋል እንዴት ይታያል ሸዋል ብሎ ሰዎች የሚያከብሩት ነገር አለ እንዴት ይታያል ሸዋል ስድስቱ ዒድ የሚባል ነገር የለም የስድስቱ ዒድ የሚባል ነገር የለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا نالت يعني بذلك عيد الفطر وعيد الأضحى ለእያንዳንዱ ትውልድ የራሱ የሆነ በዓል ተሰጥቷል ለኔና ለኡመቶች ደግሞ ሁለት በዓሎች ተሰጥተውናል እነርሱም ዒድ አልፍጥርና ዒድ አልአድሃ ብቻ ናቸው ብለዋል ስድስቱ ዒድ የሚባል የለም ቢድዓ ነው አለይኩም ብራዘር ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ እንዴት ነው ሸዋልም የቻልከው መጠን መጥወም ይችላል ምን አልከኝ ሸዋልን ምንድን ነው ያልከው ቀጣይ ጥያቄ ያለ ሰው ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሸዋል ቀዳን ይከፍላል እኔ የምለው ግን ለምን ታባ ታደርጉ አድሚኖች ከዚህ በኋላ አድሚኖች ብቻ ታባ አድርጉ እሺ አትርሱ ነገር ማለት ነው እስኪ ዘጋ ነው የምትጠብቁት ብራዘር ይሰማል አንዴ ይቅርታ እስኪ ይሰማል ጥያቄ ምንድን ነው ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ሸዋል ቀዳን ይከፍላል እያልኩ ነበር ሸዋል ምን ቀዳን ይከፍላል ወንድም በጣም ረብሽ ድምፅ አለ ሸዋል አይሰማም የሚረብሽ ድምፅ አለ ምንድን ነው ያልከው
ሸዋል ቀዳን ይከፍላል? አይከፍልም። ቀዷ ለብቻ ነው፣ ሸዋል ለብቻ ነው። መጀመሪያ ቀዷ ጾምና ካለበት ከዛ በኋላ ሸዋል 6 ወር ጾማለህ። ለምን አትሰጧቸውም? አድብነት ሁሱ ይሰማል? አንድ ሳንት ስራ መስራት ይችላል። ይሰማል? ይሰማል። እዚህ ቤት ያለው አይደል? ሁሱ አስቸኳይ ጥያቄ ልጠይቅህ። ሰላም አለይኩም። مرحبا. اسمعني، يعني واحد لما يقول لك العيد مبارك اوكي، فانت ترد عليه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. حلو. فالبارحه كنت اتناقش مع حدا فيقول لي انه هو يعني ما تقدرين تقولين الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال، فبعد العلماء كانوا يقولون الله يتقبل ومنا ومنك وبس، يعني ما راح تقولين صالح الاعمال. حلو. ايوه، وواحد من العلماء قالوا اني انا ما راح ابدا اقول الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال اذا هو من بدايته قال لي وانا برد عليه، بس هو من بدايته اذا ما قال لي وانا ما بقول. فهل هو اذا قلنا الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال هو يعني بيكون انه يعني يعتبر زي البدعه ولا هو شيء عادي؟ الشخص اللي سألني قدامي عشان كذا اقول لك بالعربي، فرد علي بالعربي. اوكي طيب ما مشكلة. هذه العبارات واردة من السلف الصالح، حتى من الصحابة رضوان الله عليهم نقل إلينا أنهم لما يلتقي بعضهم ببعض في أيام العيد كانوا يعني كان بعضهم لبعض يهنئون لأصدقائهم تقبل الله طاعتكم، ومثل هذه العبارات كان يعني وردت عن السلف الصالح. نعم. كيف هل هو بيعتبر يعني شيء سوينا نفس البدعة ولا شيء، ولا عادي حتى لو قلنا، ولا هو بيعتبر انه اذا ما قلنا احسن؟ لا، الصحابة كانوا يعني لما يلتقون في أيام العيد يقول بعضهم لبعض هذه العبارة، كان يقول بعضهم لبعض تقبل الله طاعتكم، لو زاد عليها تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. وقد سئل أهل العلم قالوا بأنه جائز. نعم. وإذا هو يريد أن نطلع له فتاوى العلماء يعني نقدر أن نطلع له. طيب الله يعطيك العافية. شفتي لا تقعدين تتفلسفين. خلاص شكرا. السلام. ሰላም ነው። نعم دانا الحمد لله. እንዴት ነው? ሰላም ነው አለ አልሐምዱሊላህ አለን። እስኪ አንድ ጥያቄ ነበረኝና ሰሞኑን ነገር አየሁና እስኪ ላውራ ብዬ አስቤ ነው። እሺ ጥያቄ አይተው ከሆነ አላውቅም። እንግዲህ አንተ ሁለት አይደለም። እሺ ጥያቄ እንደገና እሺ ምን ነበር ያነበብኩት መሰለ? አላህ ሰማይና ምድርን ፈጠረ አይደል? አላህ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። እውነት ነው። በምን ፈጠረ? እንዴት ፈጠራቸው? በቃሉ ልክ ኢየሱስን እንደፈጠረው በቃሉ ሰማይና ምድርን በቃሉ ፈጠራቸው እኮ ኢየሱስ። ስለዚህ ቃል ፈጣሪ ነው ማለት ነው። ኢየሱስን በቃሉ እንደፈጠረ አላህ ሰማይና ምድርን በቃሉ ነው የፈጠራቸው እኮ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የፈጠረው በቃሉ ነው፣ ሰማይና ምድርን የፈጠረው በቃሉ ነው። እውነት ነው። አዎ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ማለት ነው፣ ነብይ አይደለም። ምንድን ነው ፈጠረው ያልከው እኮ ነው ኢየሱስን። አላህ በቃሉ ፈጠረው ኢየሱስን።
እንዴት ፈጠረው እየተባለ ፈጣሪ ነው አይደለም? ኢየሱስንና ሰማይና ምድርን አላህ በቃሉ ነው የፈጠራቸው ያልኩት ነው። በቃሉ እኮ ቃል ምንድን ነው? ምን አሁን ለምሳሌ እንት መሰለህ ልንገርህ። አሁን ሰማይና ምድር ሰማይ ይሁን ምድር ይሁን ሲል ሰማይ ሆነ ምድር ሆነ አይደለ? እውነት ነው። ስለዚህ ቃል ፈጣሪ ነው ማለት ነው አይደለም? የፈጣሪ ባህሪ ነው። ይሁን ስላለ አይደል ነው? እውነት ነው። ስለዚህ ይሁን ሲል ስለሆነ የሆነ ባዩ ማን ነው? ያ ቃል ይሁን ባዩ ማን ነው? እራሱ አላህ ነው። አይዋ ይሁን ያለው ቃሉ ነው ወይስ አላህ ነው ያለው? ይሁን ብሎ ጠየቀ አይደል? ይሁን ባዩ ቃሉ ነው ወይስ አላህ ነው? አላህ ነው እንጂ። አይዋ ስለዚህ አላህ ነው ፈጣሪ። ጎበዝ መለስከው ራስህ። እኮ ለነገር እኮ ነው ችግር የለውም እኮ ያ የተናገረው ቃል ግን ፈጣሪ ነው አይደለም? የፈጣሪ ቃል ነው። ተግባባንም ማለት ወይ አልተረዳኝም ማለት ነው ሐሳቤ። በደንብ ተግባብተናል፣ ተረድተናል፣ መልሱ ገብቶቻል። ግን የፈለከውን አላገኘህም እና ነው የፈለከውን ማግኘት ኖ አይደለም። የፈለግሽውን ማግኘት አለመግለጽ ማለት ግልጽ አድርገህ ብታስረዳኝ። እሺ አሁን ለምሳሌ እንደዛ በደንብ ተረድተናል። ከዚህ በላይ ግልጽ አለ። በደንብ ይቀር ነበር አይደል? ግን የፈለገው ምንድነው? ኢየሱስ ፈጣሪ ለማድረግ ፈልገው ነው። ኢየሱስ ፍጡር ነው። እንደ መጽሐፍ ቅዱስም ፍጡር ነው አይደል? አሁን እኮ አሁን ለምሳሌ በእኛ ልንገርሽ። ለምሳሌ አሁን እኛ ምዕራፍ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሲጀምር መጀመሪያ ቃል ነበር ነው የሚለው አይደል? ከዛ ያ ቃል ነው ስጋ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ የመጣው ያ ቃል ነው አይደለም? ለዛ ነው እኛ ፈጣሪያችን ብለን የምናስበው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ቃል ነኝ ብሎ አስተምሯል። እኔ ቃል ነኝ ብሎ አስተምሯል ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኖ መጀመሪያ ቃል ነበር ይላል እኮ አይደለም? መጀመሪያ ቃል ነበር። ክርስቶስ እኔ ቃል ነኝ ብሎ አስተምሯል ወይ? እንዳልተፈጠረም ነበር የተሳት ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ቃል ነኝ ያለበት ኢየሱስ እኔ ቃል ነኝ ብሎ የተናገረበት ቦታ አለው የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። የተነገረን እኮ እየነገርኩ ያሉት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እኔ ቃል ነኝ ብሎ አስተምሯል ወይ? አንድ ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አንዲት ቦታ ላይ እኔ ቃል ነኝ አላለም ኢየሱስ። ያለ ኢየሱስ ነው ያላችሁ። አይዋ ያር ይሄ ነው እንደዛ አይደለም። ማሸት አይደለም አሁን እኔ ቃል ነኝ አላለም ኢየሱስ። እንዴት እንደማስረዳ አላውቅም። ብቻ ግን ትንሽ ተምታቶብኝ ሳነበው ከቻልክ ሁለት ስልክ ነው ያዝከው። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንዳለው አስተምሯል አላስተማረም? ቆይ አምላክ እንዳልሆነ ላስረዳህ። በቃ ከራሱ ከኢየሱስ ንግግር አምላክ እንዳለው አስተምሯል አላስተማረም? እሺ ኢየሱስ አምላክ እንዳልሆነ አምላክ እንደሆነ ደግሞ አስረድቷል። አምላክ ቆይ ለአምላክ አምላክ አለው። ለአምላክ አምላክ አለው። አሁን እኮ ለአምላክ አምላክ ነው አይደል? እኩል ናቸው ማለት ነው አይደል? ለአምላክ አምላክ አለው ወይ? ስላሴ ሌላ ለአምላክ አምላክ አለው ሳይሆን እኔና አብ አንድ ነን ማለትም ማለት ነው። ስንት ናቸው እያልጠየቅኩህ? ለምሳሌ እኔና አብ አንድ ነን አይደል? ወይ እኔ አምስት ናቸው አላልኩም? አልመለስክም። ለአምላክ አምላክ አለው ወይ ነው ያልኩት። ጥያቄው አለው ወይንም የለውም በልና እኔና አብ አንድ ነን የሚለው ማስረጃ ነው ትለኛለህ። ከዚያ በኋላ ችግር የለውም። ለአምላክ አምላክ የለውም። ልብ በሉ፣ ለአምላክ አምላክ የለውም። ስለዚህ አምላክ አለው ካለን አንደኛው ያ አምላክ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። አምላክ ካለው አምላክ ሊኖረው ስለማይችል፣ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንዳለው አስተምሯል አላስተማረም? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰውኛ ነው ሰው ስለሆነ ስጋ ስለለበሰ አምላክ እንዳለው አስተምሯል። ሰው ስለሆነ አምላክ እንዳለው ሰው ስለሆነ ሰው ስለሆነ ሰው ስለሆነ አላ ለቆኛ የምንፈልገው ሰው ለምን ታመልካለህ? ስለታረ ሰው ለምን ታመልካለህ?
የመጣበት ሪዝን ነው አምላክ እንዴ ሰው እኔ ቀላል ጥያቄ ልጠይቅ ችግር የለውም ቆይ ሰው ይመለካል ወይ የኢየሱስ ክርስቶስን አምላካዊ ስማኛ እንዳዳምጠኝ ሰው ይመለካል አምላክም ሰው መሆኑን ለመለየት እንደ ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ አዳምጠኝ እኔን አዳምጠኝ አንዴ አይ እሺ በቃ አዳምጣ ይሄን መልስልኝ አንተ እሺ ላዳምጠው በቃ ያ ብረት አንድ ብረት እሳት ውስጥ ከተትከው ታው ብረት እሳት ውስጥ ከተትከውና ስላሴን ለማስረዳት ፍም ሲሆን አውጥተህ መታው። ቆይ አሁን በብረት ስላሴን ሊያስረዳል ስላሴን አይደለም ያስረዳሉት ለምን ትቀላቅላለህ አንተ? አይደል ማን ነበር ስምህ? ይቅርታ ወላሂ እንደሱ አይደለማ። አንተ ተከለከለ አይደለም እኮ ወደተለ አሁን ምን አይነት ነገር አለ? አንተ እኔ አንድ አዳምጠኝ እምነትህ እኮ አዳምጠኝ ሰማሁ እኮ አሁን አንተ እንትን ስለገባኝ ነው። አንድ ቢያዳም ይኸውልህ ሰው እምነቱ አንተ አስረዳኝ ብዬ አይደል የመጡት አባካረተው አንተ ደማም ሰው እምነቱ ራሱ እሺ ልስማ ወይኔ በፈጣሪ አዳም ተረጋጋ። እሺ አንድ ሰው የሚያምነው እምነት እኔ ራሴ ታግዬ ላስረዳ እምነቴን በፈጣሪ ፀሐይ እንቁላል እያልኩኝ ጉበት ስጋ ጣንፊያ እያልኩኝ ላስረዳ እኔ ልታገል አምላኬ ላ እንደዛ አይሆንም። አንደኛ ሁለተኛ ስለ እምነቴ የትም እኔ መድከም ሳይኖርብኝ ራሱ መጽሐፉ ገልጾልኝ ላገኝ ይገባኛል። አምላኬ ሃይማኖቴ ነው። ሄደህ አንተ አታገኙትም። የሚገርማችሁ እንደው ጥቅስ ከዛም ለቃቅማችሁ በቃ ይሄ ነው እምነቴ ብለህ የምትገልጽት ነው ክርስትና። እኔና አብ አንድ ነን፣ እኔና ያብናየ ስለዚህ ማለት እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው እዛ ላይ ይገኛል ወይ? ላይ የለም። መጽሐፍ መሰረት አድርገህ እምነትን ታስረዳለህ ወይ ልታተርፈው? መጽሐፍ መሰረት አድርገህ አይ እኮ መጽሐፉን እኮ መሰረት አድርገህ አሁን እንዲቀል ነው። በዛ ምሳሌ ላስረዳ የነበረው ነው። በቃ እኔ የሚቀለኝ መጽሐፉ ላይ ማስረጃ ታይረው የሚቀለኝ ማስረጃ ይባላል። ሌላኛው ስሜ ከሁሱ በተጨማሪ አሁን ማስረጃ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ላይ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ አስረዳ። አይ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ እሺ እኔን ያየ አብን ያየ ይላል። ስለዚህ አብና ክርስቶስ አንድ መሆናቸው ያስታውቃል። አብና እዛ ላይ ነግሩናል። ኢየሱስን ሲያዩ አብን ያዩት? አዎ አብን አይተዋል። አብን ያዩታል። ሲሰቀል አብን የተሰቀለው ቆይ ኢየሱስ ሲሰቀል አብን የተሰቀለው ኖ እንደዛ አይደለም። አይዋ ኢየሱስ ሲመታ አብን የተመታው በጥፊ ሲመታ ኢየሱስ አብን የተመታው ኖ አይደለም። ኢየሱስ የተመታው በአምላክ ነው የተመታው። አዎ ኢየሱስ ምራቅ ሲተፋበት አብ ላይ ነው የተተፋበት እኮ በሰውነቱ እኮ ነው የተፈጠረው አይደል? አይ ስለዚህ በፍጹም አይገናኙም። እኔና አብ አንድ ነን ሲል እና የሚል መካከል ላይ አለ። ሁለት ነገራቶችን የሚለይ የሆነ ቃል ነው። እኔ አለ ራሱን እኔ የሚል ማንነት አለው እና አለና ለይቶ አብ ብሎ ሌላ ማንነትን ጠቀሰ። ስለዚህ የተለያዩ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናይ ጊዜ እነርሱ ይበላለጣሉ። አይበላለጡም? አብና ኢየሱስ ክርስቶስ ይበላለጣሉ። ማስረጃ ከኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር አሁን ተጠቅሞ ናላሰዩ ማስረጃ አይበላለጡም ብሎና ልብ በሉ ልጆች። ያው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 10 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 28 እቺን ትላለች ይባታል። እቺን አንብባት። እሺ እኔ ሄዳለሁ ወደ እናንተ እመጣለሁ። በየሰሞኑ አይ ቀጥል። እኔ ሄዳለሁ ወደ እናንተ እመጣለሁ እንዳልኳችሁም ሰማችሁ። የምትወዱኝ ብትሆኑ ከኔ አብ ይበልጣልና ወደ አብ በመሄዴ ደስ ባላችሁ ነበር ይላል። አይዋ አብ ከእኔ ይበልጣል አለ። ምን ትላለህ? ይበላለጣል።
እሺ ከላይ ያለው ምንድን ነው? እሺ ከላይ ያለው ናሳይ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ማን ናሳይኛ በደንብ አድርጎ ይበላለጣል። በእናንተ ሲነግሯችሁ አይበላለጡም፣ እኩል ናቸው የሚሏችሁ አይደል? ኢየሱስ ግን ያስተማረው ሌላ፣ ቤተክርስቲያን ታስተምራችሁ አንድነቱ ከምን አንፃር ከመለኮት አንፃር ሳይሆን ከዓላማ ወይ ደግሞ ከኛ ጋር ነው ግን ያንዳንዱ ሰውኛል ምልክት አለው እኮ ገብቷል። እኔ በሰውነት ያላለም ማስብ አይደለም እሺ ቆየበት ክርክር ነው አይደለም ክርስቲያኖች ሲተራከሩበት ይነበር ግን ከፈለክ ካተገበት እና መምጣት ይችላል ችግር የለውም መምጣት ይችላል ችግር የለውም እሺ ማይሆን ቦታው ተመጣጣው ችግር የለውም ካብይበጣላል ካደ እኔና ባንድ ነው የሚለው አንተ ምን ትላለህ እኔና ባንድ ነን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ የዓላማ አንድነት እንደሆነ አውዱ ይናገራል ራሱ እሱን ማየት እንችላለን መምጣት እኮ አንተ እኮ ያው አውዱ ይናገራል ይሄም እኮ አውዱ ይናገራል እና እኮ አውዱን እዚህ ማየት እንችላለን አንድ ነገር ያንተ ንጽጽ ማውጣ ተናገረ ነው ኦፐሬቲቭ ቲዮሎጂ እኔ ማለት እንችላለን የእስልምናን በደንብ ባላውቀውም ማለት ነው ከሌሎች አይደለም የብላንደ መሰላችሁ አንድነት የግዴታ መለኮት መሆን አለበት ብላችሁ አታስቡ። አንድነት መለኮት ብቻ አይደለም ነው የኔ አመለካከት አይደለም። አመለካከት ማፍኮርስ እንትን ነው ሃይማኖት ኢንተርናሽናል ማለት እንትን የለው። እሺ አንዴ እና ስለዚህ አብ ከእኔ ይበልጣል የሚለውን የለም ብለህ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እሱን አይተሃል አይደል? ተስፍሽ አይወደ አሁን ቤዝ ማድረግ ያለብህ ጥቅስ አይደለም። ተረዳኝ ከላይ ከአገባቡ ጀምሮ ለምን አንተን አትልም? አንዷን ፓርት ብቻ ለምን ታውጣታለህ አንተ? ችግር የለውም። እሺ ሙሉ መጽሐፉን አንብብና አንተ አንዷን በጥቅስ ለምን ታረጋለህ? አስረዳን በቃ አንተ ችግር የለውም። እንትሩ ደግሞ እንዴ ስለማር ያላቅም አሁን አጋጣሚ ቁጂ ነው መጽሐፍ እኔ ይጃለሁ ላውጣልህ ተረዳኝ አስረዳኝ ሃይማኖት ለማስቀየር ነው አውጣልኝ አስረዳለሁ ችግር የለውም። እሱ ነው አይደል ሰው አንዳንዴ አበደ ከዚህ ብቻ ነው ሃይማኖት ምን ይሻላል ዲሲፕሊን ያስፈልጋል እዚህ ጨለሉ ነው ለይሳት ዲሲፕሊን አለ ፕሌኑን የስብከት ቦታ አደረኩት ዋሪክስ ከማምራ በቃ እሺ አቡከር በቃ ቀጥል ሜት ላድርግ በኋላ እንደዛ ይሻላል። ሰላም አለይኩም እነዚህ ሰዎች ስንመርድ በኋላ ጋማ እንዳይል ይሻላል። እኔ ብቀጥል ይሻላል። እንደዛ ነው የሚሻለው። እንደዛ ነው። አላህ ይጠብቀ ጀዛካላ። ያው ሁሉ ቦታ እንግዲህ ዳዋ መደረግ ስላለበት። እሺ ወገኖች የታል? ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንድ አስፈላጊ ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ቀጥል። ድምጽህ ታፍኗል። ሙስሊም ወንድ ነው የምልህ ኡስታዝ፣ ሙስሊም ወንድ። እሺ አንድ ክርስቲያንን ሴት ማግባት ይችላል? ኦኬ ሰፊ ሀሳብ ነው። ዑለሞች ብዙ የተነጋገሩበት ፖይንት ነው። ግን ኹላሳ ላይ አለማድረጉ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ምን የሚባል ነገር አለ መሰለህ፣ ከሁለት ሃይማኖት ልጅ ሲፈጠር ከሁለት ሃይማኖት ልጅ ሲወለድ ያ ልጁ ኤቲኤስት የመሆን አጋጣሚው ሰፊ ነው። አረፋንም ያከብራል፣ እንትንም ጥምቀትም እንትን ይላል፣ ይሄም እንደዚህ ነው ይሄም እንደዚህ ነው ይላል። ስለዚህ የተሻለ የሚሆነው አለማድረጉ ነው። አንድ ሰው በምን ተአምር ነው ሙእሚን የሆነች ተነስ ሰላት ስገድ ለይል ቁም ሐላል ብላ ሐላል ከስባ አምጣ የምትልን ሴት ትቶ ሙእሚን ያልሆነች ካፊር ሴት እንዴት ያገባል? ያስኬዳል ወይ? አያስኬድም። ይሆናል ወይ? አይሆንም። ስለዚህ ከዛ አንፃር አለማድረጉ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ቢሆን ግን ሐራም ነው፣ ችግር አለው። ያው ዑለማዎች የተናገሩት ነገር አለ። ሐራም ነው ሐራም አይደለም ብለው የተናገሩ ዑለማዎች አሉ። ሰፊ ነው ሐሳቡ። በአጠቃላይ ግን አለማድረጉ የተሻለ ነው። አለማድረጉ የተሻለ ነው ከተባለ በቃ ያ ነው ማድረግ ያለባችሁ፣ ያንን ነው መስለሐውና መፍሰዳው። ከዛ አንፃር ስትመለከተው አለማድረጉ የተሻለ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሱ
አንዲት ሚስታቸውን እስልምና ላይ ያልነበረች ሚስታቸውን ሻሃዳ ካልያሽ ካልሰለምሽ አላገባሽም ብለዋል። ገብቷል። ቁድዋችን ናቸው እና አብደላህ ብን ዑመር ወገይሪህ ምን ሰሐባ ይህንን አካሄድ ሄደዋል። ከዛ ውጭ የካለፈም አካል ቢኖርም ማለት ነው። ዑመር አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህንን ንግግር ተናግረዋል፣ በቀጥታ ሰሪሕ በሆነ ዘገባ ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ የሚሆነው አለማድረጉ ነው። አንዳንድ የመጡ ሁክሞችን ከምን አንጻር እንዴት የሚለውን ነገር መረዳት ያስፈልጋል። በዛ ላይ ደግሞ ይቻላል ተብሎ የተቀመጠው ሁክም ራሱ በቁርአንም ዑለሞችም ኢስቲንባጥ አድርገው የተናገሩት ሁክም ራሱ አሁን ላይ ያሉ አካላቶች ላይ ተጥብቅ ይሆናል ወይ ከተባለ አስቸጋሪ ነው እሱ ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም ሙህሰን ብዙ ነገር ማሟላት ያለባቸው ነገር አለ እና ያ ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። አንተን ቆይ ጃል ሳባውና ታች ያላችሁ ሰዎች ያጀማ ምን መሰላችሁ እንትን አትበሉ፣ ችግር የለውም ምንም ኦቨር ምንም እንትን አትበሉ፣ አታስቡ። ኢንሻአላህ ምንም እንትን የሚፈጠር ነገር የለም፣ ምንም ነገር ማለት ነው። ምንም ነገር የሚፈጠር ነገር የለም። እሺ ዳዕዋ ላይ ያለን ሰው ምንም እንደዚህ እንትን አትበሉ። በቃ ዳዕዋ የሚሰራ ሰው በቃ ይሄ ነው መስለኩ፣ መንገዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። ምንም ነገር እናንተ ማን ናችሁ የምትጨነቁት እንዴ? አላህ መንገድ ይዞ ስለ አላህ ዳዕዋ ስለሚያደርግ ሰው እየተጨነቃችሁ ነው? ተው እንጂ እንዴ! አንድ ሰው ጠቅላይ ሚኒስተር ጋር ሄዶ የጠቅላይ ሚኒስተር ስራ የሚሰራ ሰው ቢሆን ታስባላችሁ? ለሱ ዞር ብላችሁ አታዩትም? በቃ ኧረ ጠቅላይ ሚኒስተሩማ ከሆነ ይጠብቋል ምናምን ትላላችሁ። የአላህን ስራ የሚሰራ ሰው የአላህን ስራ የሚሰራ ሰው እንዴ የአላህን መንገድ ትልቁ ስራ እዚህ ላይ አላህን ስራ የሚሰራ ሰው ለአላህ ስራ የሚሰራ ሰው ተውት፣ ለአላህ ተውት እና ብዙ እንትን አትበሉ። አንዳንዴ ታወዙታላችሁ። እሺ ለአላህን ስራ የሚሰራ ሰው ነው እንትን አትበሉ፣ ችግር የለም። እሺ ባቡ መቀጠል ትችላለህ። ዛሬ ቢጾም ነው ምርጫው። እሺ እንትን ይበል ኢንሻአላህ። ባይሆን እናንተ ምን ታረጋላችሁ? ትክክለኛ እንትን ከሆናችሁ በደምብ ታብታብ ምናምን አድርጉ ወደ ማለት ነው ዳዕዋው እንዲሰራጭ አድርጎሽ ኢንሻአላህ። እንደዛ አድርጉ። እንትን ደግሞ መሀል ድምጽ ያሰማናል ከፈለጋችሁ ችግር የለውም። ኦልሞስት አሁን የተወሰነ ሰዓት ነው መዝጋቱ ስለማይቀር እንትን ይላል። ምንድነው ያው ሲጀምር ይዘጋል እና እንደዛ ነው ኢንሻአላህ። ሌላ ሰው አስገቡ። አው ያያ ድምጹን ቀንሶታል፣ እያያችሁ አይደለም? እንደዛ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ወንድማችን ትራንስፖርት ላይ ነው መሰለኝ እንደ አላህ ይጠብቀው። ግን እንደዚህ አይነት ቦታ ጥሩ አይደለም እና ወደ ሐሳቤ ልሂድ እስኪ። ያኔ ምታርጓል ማለት እሱ ጋር እየተከራከሩን ነበር መሰለኝ፣ እያዳመኩ ነበር። ችግር የለውም እሱ ምንም አይኩ እናንተ አሁን አዲስ ስለሆነባችሁ ነው። ያው እንደዚህ ነው መንገድ ላይ ራሱ እንዲህ ነው የምንሄደው ከሁሱም ጋር ሆነን ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብለን መንገድ ላይ ግን ጥሩ አይደለም ታውቃለህ። ምንድን ነበር መሰለህ ጥያቄ ላይ ትመልስኛለህ? ኦኬ አዎ እኮ ጥያቄ ጠይቂ፣ ችግር የለውም። የሁለት ወር ህጻን ላይ የሞተ ነበርና ሁለት ወር ከአንድ ሳምንት የሆነው እሱ ሰደቃ ይወጣለታል? የምን ሰደቃ? ያኔ ማለት ለየትም የማደርገው ነገር አለ ለምሳሌ ማለት ነው። የተለየ የምታረጊው ነገር የለም ምንም። ግን እንደ ሌላው አካል ሌላ ለምሳሌ ለሞቱ ሰዎች የሆነ እንደምታረጊው አይነት ነገር ሰብሰበሽ ብታበይ ምንም ብትይ ምንም ሙሽኪል ምንም ችግር ያለው ነገር አይደለም።
ግን በዚህ እድሜ ስለሞተች እንደዚህ የተለየ ነገር የሚባል ነገር ግን የለም። እሺ ሀይድ ደግሞ ማለት ነው ሀይድ ረመዳን ውስጥ መጀመሪያ ቀን መጥቶብኝ 3 ቀን አየሁ ማለት ነው። ማለት 3 ቀን በላሁኝና ጾም ጾሜ ልክ በ17ኛው ቀን ተመልሶ መጣ ማለት ነው። ሀይድ ያን በትክክለኛው ቀን አይደለም፣ በትክክለኛው ቀን ሳይሆን ማለት ነው። እንዳጋጣሚ አሞኝ መድኃኒት እየወሰድኩ ነበር። ከዛ በላሁኝ ማለት ነው። ልክ 4ኛውን ቀን እንደበላሁኝ መልሶ አቆመ። 2 ቀን ጾምኩኝ። ልክ የኢድ ቀን ማታ ተመልሶ መጣ ማለት ነው። አሁን ሄደኝ እና እንዴት ነው እሱ ነገር በጣም ግራ አጋባኝ። ስልክ ላይ ድንግሻለሁ ያኔ ስቆጥረው 17 ቀን ብቻ ነው። 17 ቀን ነው እንትን ያረደኝ ማለት ነው። ልክ በ17ኛው ቀን ተመልሶ መጣ ሄደ ማለት ነው። ተረጋጊ፣ ስልክ ላይ ነኝ አለሽ። ኦኬ እሺ ሰላም አለይኩም። የሆነ ስልክ ገብቶብኝ ነው። እሺ ይቅርታ። ወአለይኩም ሰላም። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ቀጥላ። ኸይር ነው ናልከኝ? ኸይር ነገር ነው። ኸይር የሚያስገኝ ነገር ነው። ጠይቅ ጥያቄህን። አንዱ ጓደኛ የቲም ነውና ሂፍዝ መግባት ፈልጎ ነበር። እኮ አሁን ሂፍዝ መግባት ፈልጎ ነበረ። ከዛ አቅሙ አልፈቀደም። እሱ ነው ችግር የለውም። ሂፍዝ ቦታ እናስገባዋለን እኛ። ላምጣው ነው? አይ ምንም የምታመጣው ነገር የለም። ቀጥታ ልጁን አውራኝና በውስጥ ሎኬሽን ልክልሃለሁ። እዛ ሄዶ እንዲቀራ ይደረጋል። ችግር የለም። እሺ እሺ። እና እንደዛ ነው። እሺ ውሱ ይሰማል እንዴ? አይ ቲንክ ድምፁን ቀንሶታል። እና እንደዛ ነው። የኔንም ወንድም አስገባልኝ። ተው እንጂ የሁሉንም ሰውም እንዴት አስገብተን እንዴት እንችላለን? አሰላሙ አለይኩም። ዝግ ወንዴ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አቡበክር እንዴት ነው?
አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ እንደምን አላህ ይጨምርልህ። ፈትዋ እየሰጠህ ነው አንተ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ኧረ እኔ ፈትዋ አልሰጥም። እኔ የሆነ ጥያቄ ነበር በቀደም እንዲያውም ረመዳን መጨረሻ ላይ ሁሱን ደግሞ አላገኘውም። ባይገርምህ አንተ ጀዛከላህ ኸይር ያው አስገባኸኝ። ምናልባት ለሁሱም ካደረስክ አንተም ከመለስከው እንግዲህ ልንገርህና አሽቀጥላ በቀደም ማለት ነው የረመዳን 28 ነው አይደል? ረመዳን 28 ላይ ፊጥራ እየተጠባበቅን እያለ ያው እንግዲህ ይሄ ከተማው ደግሞ ትንሽ ጫጫታ የማቲውም ምናምን የቤተ ክርስቲያኑም አለ። ቤተ ክርስቲያንም ላይ እየዘመሩ ነበር ማለት ነው። እየሰማኝ ነው እና ረመዳን 28 ላይ ረመዳን 28 ላይ ፊጥራ እየተጠባበቅን ማለት ነው። እሺ ይሰማል? አዎ ቀጥል። ፊጥራ እየተጠባበቅን እያለ አዛን ሳይደርስ ልጅቷ አዛን ተባለ ምናምን አለችንና 10 ደቂቃ ሲቀረው አፈጠርን። እኔና እናቴ አፍጥሪ ብዬ እናቴንም አጎረስኳት። ሰምታኛል? እና ከዛ ደግሞ እንደገና በኋላ አዛን አለ ማለት ነው። እየሰማኝ አይደለም እንደውም ወጥቷል ሁሱ በመጣና ወላሂ በገላገለ
ለስነ መልስና ይሄው እኔ ወላሂ አሁን መልስልሃለሁ። አብሽር። ይሄው እኔ እኮ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ጻፈው አልኩ እኮ ማስረጃ። እኔ በማስረጃ ነው ማለት